अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतियस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाविरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनः श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येन यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृदाज्ञयोपनिषदाम् योद्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दकुराधिपौ भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कुलेश देवाधिपान्। திருவருண்மால் சேனை முதலி ஷடகோபன்னாதமுனி சீர் உய்யக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் புருகை பிறார்க்கு அன்பாம் எதிராஷர் கோவிந்தர் கூரேஷர் பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இரு கண்ணர் கண்புடைய நம்பிள்ளை இவரீடளித்தற்கு ஏய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவரருளாளர்த்தம் திருவடியூன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன்பதங்கள் முன்பியன்னுள் சேர்ந்தனவே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹஸ்ரசாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிட வேதசாகரம். திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகோர் என்னும் மறுவினியவன் பருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்த அதிசெய்தானடியினே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லா திரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்த ஷடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஐந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமுனிதன் வாய்ந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றே. ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகளும் சோலை மதுரங்கர்வன் புகழ்மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமும் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்தார் இதத்தாய் ராமானுஷன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயிர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ் வினையும் வாழ் வினையும் ஓதும் குருகையர்கோன் யாழினிஷ வேதத்தியில் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಈಡು 36,000 ಮೊದಲನೇ ಸಂಪುಟ ಪುಟ 179 ಎರಡನೇ ಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. எண்பெருக்கு அன்னலத்து வன்பொருள் ஈரிலா வன்புகழ் நாரணன் தென்கடல் சேரே. 10ஆம் பாட்டு. அழகிது அப்படியே யாகிறது. பஜனத்துக்கு ஆலம்பமான மந்திரம் ஏது என்ன? அதின்னதென்னும் அதனுடைய அர்த்தம் அனுசந்தேயம் என்னும் சொல்லுகிறார். இது தன்னை புறம்பொள்ளார் ஜபஹோமாதிகளாலே காரியம் கொள்ளா நிற்பர்கள் நம் ஆச்சாரியர்கள். ஸ்வரூப அனுசந்தானத்துக்கு ஈடாயிருக்கிறார். இதனுடைய அர்த்தானுசந்தானம் மோட்ச சாதனம் என்று தாங்களும் அனுசந்தித்து தங்களை கிட்டனார்க்கும் உபதேசித்துக் கொண்டு போருவர்கள். வேதங்களுக்கும் இவ்வாழ்வார்க்கும் இம்மந்திரம் பிரஸ்துதமானவாறே. முன்பே சப்தத்தை சொல்லி அனந்தரம் அர்த்தத்தை சொல்லுதல் அன்றியே முன்பே அர்த்தத்தை சொல்லி பின்பே சப்த பிரயோகம் பண்ணுதல் செய்ய கடவுதொரு நிர்பந்தமுண்டாயிருக்கும். அதுக்கடி அர்த்தானுசந்தானம் உத்தேசியமாகையாலே யாவையும் யாவரும் தானாம் அவவுடைய நாரணன் எண்ணுதல் நாரணன் முழு வேல் உலகுக்கும் நாதன் எண்ணுதல் செய்வதொரு நிர்பந்தம் உண்டு. அந்தர்பகிஷ்ட தத் சர்வம் வியாபிய நாராயண ஸ்திதா எண்ணுதல் நாராயண பரோஜ்யோதி எண்ணுதல் செய்யும் வேதம். எண்பெரு கண்ணலம் இத்தியாதி பாட்டாலே திருமந்திரத்தை சார்த்தமாக அருளி செய்கிறார்.
ஆழ்வான் இப்பாட்டளவும் வரப்பண்ணித்து இப்பாட்டளவில வந்தவாறே இத்தை உந்தம் ஆச்சாரிகள் பக்கலிலே கேட்டுக்கொள்ளுங்கோள் என்ன பட்டரும் ஸ்ரீராமபிள்ளையும் எழுந்திருந்து போக புக்குவாரே அவர்களை அழைத்து இன்ன போது இன்னார் இருப்பார் இன்னார் போவார் என்று தெரியாது இருந்து கேளுங்கோள் என்று திருமந்திரத்தை உபதேசித்து இப்பாட்டை நிர்வகித்து ಇಪ್ಪಾಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಮಾಹ ನಿನೈತಿರುಂಗೋಳ್ ಎಂದು ಪಣಿತಾನ್. ಇದಿಷ್ಟು ಈಡು ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಭಜನಕ್ಕೆ ಆಲಂಬನವಾಗಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದು ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಎನ್ನಲು ಅದು ಇಂಥದು ಎಂದು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಪಾಸಕರು ಜಪ ಹೋಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಸ್ವರೂಪ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಈ ತಿರುಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಹಿರಿಮೇನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಎಂಬ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನ ಎಂದು ತಾವುಗಳು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಉಪದೇಶಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ಆಚರತೆ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ ಈ ಮಂತ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತವಾದಾಗಲೇ ಮೊದಲು ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದೋ ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದು ಇದು ವೇದಗಳಿಗೂ ಈ ಆಳ್ವಾರಿಗೂ ಅವಶ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ ವೇದವನ್ನೇ ಕಲಿಯೋದಾಗ್ಲಿ, ಸುಮ್ನೆ ಬರೀ ವೇದ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು, ಎಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಹ್ರಸ್ವ ದೀರ್ಘ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಾಕು ವೇದವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಕತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನಾದ್ರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ದ್ರವಿಡ ವೇದವನ್ನ ಹೊತ್ತ ಗಾರ್ಧವ ಅಷ್ಟಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿದ್ರೆ ಆ ಭಾವ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಇದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನವು ಪರಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಯಾವಯಂ ಯಾವரும் ತಾನಾಂ ಅಮಯುಡೈ ನಾರಣನ್ ಎಂದು ನಾರಣನ್ ಮುಳು ವೇಳು ಉಲಕ್ಕಂ ನಾಥನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಶಬ್ದ ಹೇಳುವುದು ಅಥವಾ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವುದು ಎಂಬ ಈ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂತರ್ಬಹಿಷ್ಯ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತ ಎಂದಾಗಲಿ ನಾರಾಯಣ ಪರೋ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂದಾಗಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಣ್ಪೆರು ಕನ್ನಲಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ತಿರುಮಂತ್ರವನ್ನ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಳ್ವಾನ್ ಅವರು ಈ ಪಾಶುರವು ಬರುವವರೆಗೂ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಈ ಪಾಶುರ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಳಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಣವೇನ ಸಹ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ, ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನಿಂದ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರೇನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ. ಮಂತ್ರಂ ಯತ್ನೇನ ಗೋಪಯತೆ ಗುರುಂ ಪ್ರಕಾಶಯದ್ದೀಮಾನ್ ಹೀಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಟ್ಟರವರು ಶ್ರೀರಾಮಪಿಳ್ಳಿಯವರು ಎದ್ದು ಹೊರಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರೆದು ಇಂತಹ ಕಾಲದ ಇಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇಂಥವ್ರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಎಂದು ತಿರುಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ವಿವರಿಸಿ ಈ ಪಾಶರವು ತಿರುಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಎಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ರು. ಇದೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್. ಈ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಅವರಿಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು, ಯಾರು ಕೂರೇಶನ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ರುವೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಬಂತು, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಕತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾಥನಾಗಿದ್ದವನು ಕೂರನಾಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ದಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ. ಕಂಚಿಯ ವರದರಾಜನ ಪತ್ನಿ ಪೆರುಂದೇವಿ ತಾಯಾರು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಏನದು ಗಂಟೆ ಶಬ್ದ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ವರದರಾಜನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವೇ, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಮೇನ್ ಡೋರು, ಅದ್ರದ್ದು ಶಬ್ದ, ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಶಬ್ದ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಚೀಪೂರ್ಣರ ಹತ್ರ ವರದರಾಜರು ಕಳ್ಸಿದ್ರು, ಹೋಗಿ ಆ ಇವರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬ, ಇವ್ರನ್ನ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್ ಅವನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬ, ಪೆರುಂದೇವಿ ತಾಯಾರು ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ ಅಂತ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಕಾಂಚೀಪೂರ್ಣರು ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು. ಕೂರಂಗೆ ಕಂಚೀಪುರದಿಂದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಕೂಗಳತೆ ಅದು ಕೂರಂ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಪೂರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಡೆಯರಾಗಿದ್ದವ್ರು ಇವರು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿ ಧಾನ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಂಚೀಪುರ್ಣವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ. ಓ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಏನೋ ಭಾಗ್ಯ, ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ, ನೀವು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತವ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನನ್ನಿಂದ, ಏನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಬೇಕಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೋಮ ಇದು ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ನನ್ನಿಂದ ಇದು ಧಾನ್ಯ ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಬಂದಿರೋದು ವರದರಾಜನ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿವಾಗ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಾಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಶಬ್ದ, ಗಂಟಾ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಚಿಪುರದಲ್ಲಿ ವರದರಾಜನ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಪತ್ನಿ ಕೇಳಿದ್ಲು ಏನದು ಶಬ್ದ ಅಂತ. ಅದು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ವರದರಾಜ ಹೇಳ್ದ, ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್ ಭಾಗವತ ಸೇವೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ. ಮತ್ ನಾನು ಅವನ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಕಾಂಚೀಪುರದ ಇದಕ್ಕೆ ವರದರಾಜನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ, ಪೆರಿಂದೇವಿ ತಾಯರ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಅಂತ. ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮನೆ ಗಂಟೆ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೇಳಿಸ್ದ, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ತಾಯರ್ನ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ರನ್ನು ಕರೆದು ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಏನೇನಿತ್ತು, ಹೊಲ ಏನೇ ಜಮೀನಿತ್ತು ಎಲ್ಲದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್ ಪತ್ನಿ ಆಂಡಾಳು, ಅವಳು ಒಂದ್ ಸೀರೆ ಗಂಟು ಸುತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಲು. ಕತ್ತಲಾಗ್ತಾ ಬಂತು, ಕಳ್ಳರು ಇರೋಲ್ವೇ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾಂಚೀಪುರದಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ. ಏನೋ ಭಯಾನ, ಕಳ್ಳರ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ತೆಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಅವಳು ಸೀರೆ ಗಂಡ ಒಂದ್ ಚಿನ್ನದ ಲೋಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು, ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಆಚಮನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಹೋ ಇದು ನಿನ್ನ ಭಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಆ ಚಿನ್ನದ ಲೋಟ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಕಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಬಾ ಇವಾಗ ಕಳ್ಳರು ಇಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು. ದುಡ್ಡಿದ್ದಾಗ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ದುಡ್ಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಮೊದಲನೇವರು ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್. ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನು ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾರನೇ ದಿವ್ಸನೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದು. ಅದೇನು ಈ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದಲ್ಲ. 5 ಮನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿರುಪಾಯಿ, ಇವಾಗ ರಾಮಾನುಜ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ತಿರುಪಾಯಿ ಪಾಶರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಗೋದೋಹನ ಕಾಲ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋರು ತಂದು ಏನು ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನ ಪಾಕ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್ ಕಾದ್ರು ಭಿಕ್ಷೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಏನು ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. 5 ಮನೆ ಸರಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರು, ಬಂದ್ರು, ನೀರ್ ಕುಡ್ದು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ರು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಯ್ತು ಆರಾಧನೆ. ಸಾಯಂಕಾಲನು ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯ ಲೇಹ್ಯ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೃಷ್ಠಮೇಧ್ಯ ಸ್ಥಿರನ್ನಾನಿ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ರಂಗನಾಥ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಶಿ ಆಗಿದೆ ನಿನಗೆ, ಈಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೀ ಮಾಡು, ನೀನ್ ಭಕ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಒಣಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 2 ದಿವಸದಿಂದ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಲು. ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡದ, ಇವತ್ತು ನನಗೇನೇನ್ ನಿವೇದನೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದೇಶ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೀದಾ ಬಂದ್ರು. ಏನೋ ಉತ್ಸವ ಬಂತು ಅಂತ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್ ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದವ್ರು ಎದ್ದು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು. ಈಗ ಇವತ್ತು ರಂಗನಾಥನ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನೇನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ, ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆ ಅಂತ. ಏನು ಭಗವಂತ ನನ್ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಳ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಂಡಾಳ್ ಬಾಯಿಲಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಆಂಡಾಳ್ ಬಂದ್ಲು. ಏನಾರು ಹೇಳಿದ್ಯಾ ರಂಗನಾಥನಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಏನಿಲ್ಲ, ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆನೋ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂಶಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು, ನೀವು 2 ದಿವಸದಿಂದ ಒಣಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಶ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೀನ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಈ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ 2 ಹಿಡಿ ತಗೊಂಡು ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಭಾಗವತರಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದನು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆ 2 ಹಿಡಿನಲ್ಲಿ 1 ಹಿಡಿ ತಮಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ನಿಗೆ, ಇಬ್ರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ 2 ಹಿಡಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಇವರಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಸ ಭಟ್ಟ. ಇವೆರಡು ಕೂಡ ರಾಮಾನುಜರು ಇವ್ರಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ಯಮುನಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಯಮುನ ಅಂಗುಲಿ ವಿಮೋಚಕ ಅಂತ 3 ಬೆರಳು ಮುಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ, ಇನ್ನೆರಡು ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಪರಾಶರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು. ಹಾಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಗೋವಿಂದ
ಮಗುಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ರಾಮಾನುಜರ ಜೊತೆ ತೋರ್ಸಕ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಅವ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಚರಣೋ ಶರಣಂ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಂತ ದ್ವಯ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಾಮಾನುಜರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ದ್ವಯದ ಪರಿಮಳ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರು. ನಾನೇ ಬರ್ತಾ ಅವುಗಳ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನೇ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಗುರುಗಳಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೂರತ್ತಾಳ್ವನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಷ್ಟೇ, ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಗೋವಿಂದರ ಹತ್ರ. ಹೀಗೆ ಗೋವಿಂದರ ಹತ್ರ ಇವ್ರು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯಲ್ಲಿ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಬಂದಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದು, ಇವತ್ತಿದ್ದವ್ರು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇರೋಲ್ಲ, ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಕಥೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ತಿರುಮಂತ್ರವನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ವಿವರಿಸಿ ಈ ಪಾಶುರ ತಿರುಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಎಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸಹ ಸದೈವಂ ಯಾವಂ ಯಾವತ್ ಶರೀರ ಪಾರ್ಥಂ ಸಂಧಾನೇನ. ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ರಂಗನಾಥ ಹೇಳಿದ್ ಮಾತಿದು. ಇಲ್ಲೇನೆ ನಿನ್ ಶರೀರ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ ಶರೀರ ಬಿಡೋ ತನಕ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲೇ ಹತ್ರ ಇವ ಸುಗಮಾಸ್ಮ ಅಂತಂದ್ರು. ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 10ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ. ಎಣ್ಪೆರು ಕನ್ನಲತ್ತು. ಈಗ ಪಾಶುರ. எண்பெரு கண்ணலத்து வன்பொருள் ஈரில வன்புகழ் நாரணன் தென்கழல் ಸೇರೇ. ಎಣ್ಪೆರಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆನಂತ್ಯವನ್ನ, ಅಂದರೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ, ಏನು ನಂಬರು, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ, ಲೆಕ್ಕ? ಇವಾಗ ಏಕ, ದಶ, ಶತ, ಸಹಸ್ರ, ಅಯುತ, ಅರ್ಬುದ, ನಿರ್ಬುದ, ಕೋಟಿ, ಪದ್ಮ, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಕೊನೆ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಆನಂತ್ಯವನ್ನ, ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ, ಅನ್ನಲತ್ತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಾನಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ವಾಣ್ಪೊರುಳ್ ಶ್ಲಾಘ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಜೀವಾತ್ಮ ವರ್ಗವನ್ನು ಈರು ಈಲ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಾಣ್ಪುಹಳ್ ಉದಾರವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುವನು ಆದಂತಹ ನಾರಣನ್ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ತಿಣ್ ಆಶ್ರಿತರನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೈಬಿಡದೆ ದೃಢವಾದ ಕಳಲ್ ಚರಣಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಆಶ್ರಯಿಸಿ. ತಿನ್ ಕಳಲ್ ಶೇರೇ, ನಾರಾಯಣನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ವ್ರತವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷೈಕ ವ್ರತಿ ಅಂತ ರಾಮನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ದ, ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮೀತಿ ಚ ಯಾಚತೆ. ಸಕೃತ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲಿ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರು ಜ್ಞಾನವತ್ ಸಮೇತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಭರದ ಪ್ರಭೋ ಅಹಂ ತವಾಸ್ಮಿ ಮಾಂ ರಕ್ಷಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲಿ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಾನು ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ನನ್ನ ವ್ರತ ಅಂತ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತವನು. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಭೀಷಣ ಶರಣಾಗತಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ. ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮೀತಿ ಚ ಯಾಚತೆ. ನಾನು ನಿನ್ನವನು ಅಂತ ಯಾರು ಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಏತದ್ ವ್ರತಂ ಮಮ. ನಾನು ಈ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚೇತನ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು ನನ್ನ ವ್ರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವನು ಶ್ರೀರಾಮ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರು ಏನು ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ರಾಮೋದ್ವಿರ್ನಾಭಿಭಾಷತೆ. ರಾಮನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮಾತು ಬರೋಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ ಶತಾಗತಾಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್. ನನ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಅವತ್ ಹೇಳಿದ್ನ ಮರ್ತೋಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಅವತ್ತೇನೋ ತಮಾಷೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಾ? ಈಗ ದ್ರುಪದನು ದ್ರೋಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧರಾಜ್ಯ ಕೊಡೋ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀನು, ನಾವಿಬ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸು. ದ್ರುಪದ ಹೇಳ್ದ, ನಿಂಗ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ನಾನ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾನ್ ರಾಜನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ದರಿದ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಸಾಟಿ ನಾಂದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅವರಿಬ್ರಿಗೆ. ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ರಾಮ. ಹೌದು, ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಬರೀ ತ್ರೇತಾಯುಗಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಂದು ಅಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಈ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಬದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ತಾರೆ ರಾಮೋದ್ವಿರ್ನಾಭಿಭಾಷತೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆ ನಾರಾಯಣ ಆ ವ್ರತವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತರಾದವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅಂತವನ ದಿವ್ಯ ಚರಣವನ್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣವ ಹಿಡಿ ನಮ್ಮ ರಂಗನ ಚರಣವ ಹಿಡಿ. ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಇದು ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು. ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಋಣಾನು ಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಯೋ ಸಂಬಂಧ. ಹಿಂದೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ? ಇತ್ತು, ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉನ್ನೈ ಪೋಹ ಬಿಡುವುದುಂಡೆ, ಉನ್ನೈ ಮರಂದರಿಯೇ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರಗಳ ಉದ್ಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರ ನಾ ಪಿರಂದಿಲೇನ್, ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಜನಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇವರ ಅಯೋನಿಜರು ಪುಷ್ಪದಿಂದ ಇವುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಹಾಗೆ, ಅವತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾವತ್ತು ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಇರೋದು ಈ ಆತ್ಮ ನಿನಗ್ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅವತ್ತು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಂದಿನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನ ಮರೆತು ಅರಿಯೇ, ಮರೆತು ನಾನು ಮರೆತಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಸಂಬಂಧ. ಈಗ ಈಡು ಎಣ್ಪೇರು ಕೆನ್ಗೆರೆ ಇತ್ತಾಳೆ ஜீவானந்தியத்தை ஜீவ ஆனந்தியத்தை சொல்லாகிறது நலத்து இவ்வஸ்துக்கள் தான் ஞான குணாசிரயமும் ஆயிருக்க கடவதிரே. பிரணவத்தில் திருத்தீய பதமான மகாரத்தாலே ஞான குணாசிரயமுமாய் ஞாதாவும் ஆயிருக்கும் என்று சொல்லித்திரே. ஒன்பொருள் அச்சைத்தன்யம் அச்சித்துக்கு சுவாவமாக நிற்கச் செய்தே வஸ்துதான் ஜடமுமாய் இருக்குமிரே, அசஞ்ஞாவத்தாயிருக்குமிரே. அங்கனன்னிக்கே வஸ்துதான் ஸ்வஸ்மை ஸ்வயம் பிரகாசமுமாய் தர்மபூத ஞானமானதுவும் விஷயங்களை கிரகித்து தன்னையும் அறிவிக்க கடவதாயிருக்கும். அத்தை பத்த சொல்லுகிறது ஈரிலம் என்கிற இது கீழும் மேலும் அன்மைத்து கிடக்கிறது. ஈரிலவான வன்பொருளையும் ஈரிலவான வன்புகழையும் உடையனாகையாயிற்று நாராயணாகையாகிறது. பாவத் கமங்கள குணாகி நிதர்சனம் நக, தன்னுடைய கல்யாண குணங்களோபாதி நித்தியமுமாய் பிரகாரமுமாய் இருக்கும் இவ்வஸ்து என்கைக்காக குணங்களை நிதர்சனமாக சொல்லுகிறது. நித்தியரான த்ரிவித சேதனரையும் நித்தியமான கல்யாண குணங்களையும் உடையனாய் இருக்கையாயித்து நாராயணனாக யாவது. அவனுடைய திண்கடல் சேரே. இப்படி சம்பந்தம் காதாச்சித்கமாயை தவிர்ந்து நித்தியமாயித்த பின்பு ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನமுடையாரை, ಪಿನ್ಬು ನಕಾರ ಆಗದು, ಮಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಪಿನ್ಬು ಆಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅಂತ. ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನமுடையாரை அவனொரு நாளும் விடானிரே. ஆஸ்ரித்தரை ஒரு காலம் விட்டு கொடாத திண்மையை பத்த திண்கடல் என்கிறது. ஷேர் ஆஸ்ரயி, உன்னுடையதாய் உனக்கு வகுத்ததாயிருந்த பின்பு நீ ಕಡುಹ ಸ್ವೀಕರಿ ನಮಃ என்றபடி. ಇದಿಷ್ಟು 10ನೇ ಪಾಶರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಆ ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಎಣ್ಪೆರುಕು ಎಂಬುದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳ ಆನಂತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳ ಆನಂತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವರು ಹಿಂದೆ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಅವನಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇವನು ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವ ಜೀವಾತ್ಮನೂ ಉಂಟಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಸರತಿ, ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಧೋ ಲೋಕಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆ ಶಿಕ್ಷೆನೋ ಇಲ್ಲ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಮ ನಚಿಕೇತನ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಪುನಃ ಪುನಃ ವಶಮಾಪದ್ಯತೆ ಮೇ, ನನಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ವಶವಾಗ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು, ಸುತ್ತಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ. ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸರತಿ, ಸಂಸರಣ, ಒಂದ್ರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಓಡಿ ಓಡಿ ಫಲಪಿರಪ್ಪಂಪಿರಿ ಎಂದು ಇವ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಓಡಿದ್ರಿ, ಪಾಡಿ ಆಡಿ ಪಲ್ವಳಿ ಏರಿ ಕಂಡೀರ್, ಯಾವ್ದೋ ದೇವತೆಯನ್ನ ಯಾರನ್ನೋ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ರ? ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡಿ ವಾನವರೆತ್ತ ನಿನ್ನ ದೇವತೆಗಳು, ವಾನವರು ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು. ವಾನವರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರೋವರಲ್ಲ, ಕೂಡಿ ವಾನವರ್ ಎತ್ತ ನಿನ್ನ ಆ ತಿರುಕೂರನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದೆ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳ ಆನಂತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆನೇ ಇಲ್ಲ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಲ್ಲ, ಮುಪ್ಪು ಸಾವಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ನೀನು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ, ಈ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪರು. ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿಯೇ ಆ ಆತ್ಮ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದರ ಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿರುವಂತವ್ರು. ಇದನ್ನೇನೆ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಅನುಸಂಧಾನ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ, ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ, ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನೋದರದಿಂದ ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದವನು ಅನ್ನುವ ಅರಿವನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು. ಮತ್ತೆ ಜೀವಾತ್ಮರಲ್ಲಿ 3 ಬಗೆ, ಒಂದು ಬದ್ಧ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿತ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಮುಕ್ತ. ನಿತ್ಯ ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿತ್ತು, ಸದಾ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋರು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದವರು ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಶರೀರ ಇದೆಯೋ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಕೀಟದ ತನಕ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ಬದ್ಧರೇನೆ ಆತ್ಮರು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕರ್ಮದ ಬಂಧ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಮುಕ್ತ ಅಂದ್ರು. ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮುಕ್ತ. ನಿತ್ಯ, ಮುಕ್ತ, ಬದ್ಧ. ಒಂದು ಆತ್ಮಗಳು ಅನೇಕ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್, 1 2 ಅಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅನಂತವಾದದ್ದು ಆತ್ಮ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿರೋದು. ಅನೇಕ ಆತ್ಮವಾದ ನಮ್ದು. ನೈರಾತ್ಮ್ಯವಾದ ಅದ್ವೈತಿಗಳದು. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದು ಒಂದೇನೆ, ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನೀನು. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ, ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ. ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ರೀ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ನಿಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೈ ಹಾಕಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಸಿಗ್ತೀರೇನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿತವಾದದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಬರೀ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ, ಮರ, ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸತ್ತೆ, ಅಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರೋ ನೀರಿನಲ್ಲಿ. ಕೈ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ. ನಾವಿದಕ್ ಪೂರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ, ಆತ್ಮರು ಅನಂತ, ಒಬ್ರಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ, 3 ತತ್ವಗಳು: ಚೇತನ, ಅಚೇತನ, ಪರಮಾತ್ಮ. ಚೇತನ ಅಚೇತನರನ್ನ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ನಿಯಮಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತ. ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ. ಅದರಿಂದ ಜೀವಿತಿಗಳ ಆನಂತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ತಾವೇ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಗುಣಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ ಎಷ್ಟೇ. ಈಗ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ. ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಆನಂದವಾಗಿರುವಂತ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸುಖವಾಗಿದ್ದು ಸಹಜ. ಪ್ರತಿದಿನ ರುಚಿಯಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ವಿಶೇಷ ಇದೆಯಾ? ಸಹಜವಾದ್ದೇ. ಯಾವತ್ತಾರು ಸೊಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಖಾರ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚೋ, ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಏನೋ ಇಪ್ಪಡಿ ಪಂಡಿಟ್ಟಿರ್ಕೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು. ಈ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ಆಳೋದು, ದುಃಖ ಅದು ಇದು ಬಂದಾಗ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸಂತೋಷ ಯಾಕೆ ನಮಗ್ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ? ಮದುವೆ ಆಗಿ 35 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 35 ವರ್ಷಮಾನಾಲು ಕೂಡ ಇನ್ನು ನೇತಿಗ್ ತಾನೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಣ್ಕೊಂಡ ಮಾದರಿ ಇಕ್ಕದ್ನ. ಯಾಕೆ? ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಂತೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಅದೇ ಏನಾದ್ರು ವಿರಸವಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಯುಗವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಆತ್ಮದ ಸಹಜ ಗುಣ ಆನಂದವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಆ ಓ ಮ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಇತಿ, ಆ ಮಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಕಾರದಿಂದ ಆತ್ಮನು ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಗುಣಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನು. ಜ್ಞಾತ, ಜ್ಞಾತ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿದಿರೋವನು, ಜ್ಞಾತಾವು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಒನ್ ಪೊರುಳ್. ಆ ಅಚೈತನ್ಯವು ಅಚಿತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಆ ವಸ್ತು ಜಡವೂ ಆಗಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೆಂಚ್ಗೋ ಕುರ್ಚಿಗೋ ಇದಕ್ಕೋ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಾ? ಅಚೈತನ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯುವಂತ ಸ್ವಭಾವ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈಗ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಅದು ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ತಿಂದವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬರೀ ಕಲ್ಲು ಅಂತ. ಎರಡನ್ನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗೋದು
ಯಾರಿಗೆ? ಅದರ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿದವನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇವನು ಜ್ಞಾತ, ಹಾಗೆ ಇವನು ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕಃ, ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿ, ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕಃ. ಅಚೇತನಕ್ಕೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಇದೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಸ್ವಸ್ಮೈ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೈಟ್ ತರ ಏನು ಬ್ರೈಟ್ ಇದು ಬರುತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ತಿಳಿತಾನೆ. ಈಗ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಅರಿವು, ಅದು ತನ್ನ ಅರಿವೇ ತನಗೆ ಗುರು ಅಂದ್ರು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆತ್ಮ. ಆ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದನ್ನ ಶರೀರ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಶವ ಅಂತೀರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಒಳಗೆ ಇರುವನು ಅವನು ಸ್ವಸ್ಮೈ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ಅರಿಯತಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಬೆಂಚು, ಇದು ಪುಸ್ತಕ, ಇದು ಪೆನ್ನು, ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅದು ಏನು? ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ, ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ, ದೃಷ್ಟಿ, ಅದರಿಂದ ಓ ಇದು ಇಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈರಿಲ ಎಂಬುದು ಹಿಂದಿನ ಪದದೊಡನೆಯೋ ಮುಂದಿನ ಪದದೊಡನೆಯೋ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಈರಿಲ ಒಣ್ ಪೊರಳ್, ಈರಿಲ ಒಣ್ ಪುಹಳ್. ಇವೆರಡನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವನೇ ನಾರಾಯಣನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಅವನು ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂತು ಈ ಮಾತು, ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅಪೃಥಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇವನಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಶರೀರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಳೆಯೋಕ್ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಯಾರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ಒಳಗಡೆ ಇರೋನು, ಅವನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನು ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನು ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದ, ಅವನು ಶೇಷಿಯಾಗಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಶವದಂತೆ. ಇವನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಂತವನು, ಇವನನ್ನ ನೇಮಿಸುವಂತವನು, ಇವನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ. ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಈಗ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಸಿಹಿ ಇಷ್ಟ, ಸರಿ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆತ್ಮನಿಗಾಯ್ತು. ನನಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಶರೀರ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಲಿಂಕ್ಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 3 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿಯಾಮಕ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಕ. ಕೋಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಚಾವಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಹಸುನ ಇದನ್ನ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರದಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋತಾನೆ. ಈಗೇನೋ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಕೈ ಸುಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಡನ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಳಿ ಆಯ್ತು, ಉಣ್ಣೆ ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವೆಟರ್ಗಳು ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ, ಓ ನನಗೆ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಚಳಿ? ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನುಭವ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಂಗು ಕಂಬಳಿನೂ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಬರೀ ಶರೀರ ಇದೆ, ಶವ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಡಿ, ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿನ ಇದ್ರಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡಿ, ಏನಾರು ಅದು ಕಿಮಕ್ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಸಂವೇದನೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ಯಾರಿಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದವನ್ ಯಾರು? ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದವನ್ ಯಾರು? ಆ ಶರೀರ ಯಾರು ಉಪಯೋಗಕ್ಕಿತ್ತು? ಇದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ನಾನು ನಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಭಾವತ್ಕ ಮಂಗಳ ಗುಣಾಹಿ ನಿದರ್ಶನಂ ನಹ. ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭೆನೋ, ಆ ಪ್ರಭೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸೂರ್ಯನೇ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಪ್ರಭೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಭಗವಂತ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ರಾವಣನಿಗೆ ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭೆ ಹೇಗೆ ಅಗಲೋದಿಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಸದಾ ನಾನು ರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತವ್ನು.
ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನು ಬಲವಂತಾಗಿ ತಗೊಂಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪುರುಷನನ್ನು ನಾನು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಾಳೆ. ಹೇ ಅಗ್ನಿದೇವ, ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಾಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನನ್ನು ನಾನು ನೆನೆಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯವಾದ್ರೆ ನೀನು ಅವನು ಬಾಲ ಸುಡಬೇಡ ಅಂತಾಳೆ. ಒಂದು ಕೂದಲು ಹತ್ಕೊಂಡು ದಗದಗ ಹತ್ತಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಆ ಬಾಲಕ್ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಆಂಜನೇಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾನೆ, ಅರೆ ಅಗ್ನಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಶಾಖ ತಟ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಇದು ಆ ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆ ಸೀತೆಯ ಇದೆ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯದ ಇದೇನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತೆ, ರಾಕ್ಷಸಿರು ಕೋತಿ ಹಿಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ ಬಾಲಕ್ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡದ ಬೆಳೆಸ್ತದೋ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಇದ್ದಿದ್ ಬಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ತಂದು ಸುತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ವಲಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆಂಜನೇಯ ಹೇಳ್ದ, ನೀನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನನಗ್ ಒಂದು ಕೂದಲು ಸುಡ್ದಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಿನಗ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದೇ ಮನೆ ಹಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಬಂದ. ವಿಭೀಷಣ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಲಂಕೆಯನ್ನ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಇದು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಬರುವಂತ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಈ ವಸ್ತುವು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಿತ್ಯರಾದ ತ್ರಿವಿಧ ಚೇತನರನ್ನ ನಿತ್ಯವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ನಾರಾಯಣ. ನಾರಾಹ ನರಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನರು, ಅವರಿಗೆ ಅಯನಃ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುರ್ವಿ ಸಮಾಸ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರಾ ಅಯನಃ ಯಸ್ಯ, ಯಾರಿಗೆ ಅವನು ಗುರಿಯೋ ಅವನು. ಇನ್ನೊಂದು, ಇವನು ತಲುಪಬೇಕಾದಂತ ಗುರಿ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಫೈನಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಮೋಕ್ಷ, ಅದು ಕೂಡ ದಾರಿ ತೋರ್ಸೋವನು ಅವನೇ. ಸಾಧನವು ಇದು ನಾನೇ ಆಗಿ, ಉಪಾಯವೂ ನಾನೇ ಆಗಿ, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕಾದವನು ನಾನೇ ಆಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ. ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು ಧಾತುಕಾರಿಕೆನಲ್ಲಿ. ಅವನ್ ತಿಣ್ಕಳಲ್ ಶೇರೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಬಂಧವು ಯಾವುದೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ರೆ ನಿತ್ಯವಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ದಿನವೂ ಬಿಡನಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಏನು? ಈಗ ಒಂದು ರಾಜನ ಕುಮಾರ ಇದ್ದ. ಒಂದ್ಸಲಿ ವನ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವ್ರ ಜೊತೆನೆಲ್ಲ ಹೋದ. ಇವನ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಜಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ಇವರಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೋದ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ರಾಜ ಭಟ್ರು ಎಲ್ರು ಹುಡುಕಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ದುಃಖ ಪಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜ ರಾಣಿ ಎಲ್ರು ಹೋದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಮಗ ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆದೋದ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಣಿ ಏನಾರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೋ, ಹುಲಿನೋ ಸಿಂಹೋ ಯಾವ್ದೋ ತಿಂತೋ ಅಂತ. ಈ ಮಗು ಜಾರಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾಡು ಜನರು ನೋಡಿದ್ರು, ಇದು ಯಾರ್ದೋ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ತಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಅದು ಇದ್ಬಿಡ್ತು. ಒಂದಷ್ಟು ದಿವ್ಸ, ಏನು ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳೇ ಆಯ್ತು. ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷನೋ 11 ವರ್ಷನೋ ಏನೋ ಆ ಸಮಯ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದವನು, ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು. ಈ ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ಗುಡ್ಡ ಜನರದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಖನ ಒಳ್ಳೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತೇಜಸ್ಸು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಂಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇವನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಓಹೋ ಇವನು ನಮ್ಮ ರಾಜ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗನೇ ಇವನು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡೋ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನ್ ರಾಜಕುಮಾರ ನೀನು ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಅವನಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಇವರು ನಮ್ಮ ರಾಜನ ಮಗ ಇವನು, ಅವನು ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಕಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ರಾಜನಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋಣ ಅಂತ. ರಾಜ ರಾಣಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗೋಯ್ತು, ರಾಜಕುಮಾರ ಮತ್ತೆ ಸಿಗದ ಅಂತ. ಈಗ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಇದು ನನ್ನದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿ, ಅವರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೇನವನು. ಈ ಒಂದು ಕತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದವರು. ನಿನ್ನ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಬಿಡೋದುಂಟೆ?
ನೀನು ನನಗೆ ಸರ್ವ ವಿಧದ ಬಂಧು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಬರ್ತಾನೇನೋ. ಆ ರೀತಿ ನಿತ್ಯವಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರನ್ನ ಅವನು ಒಂದು ದಿನವೂ ಬಿಡನಷ್ಟೇ. ಆಶ್ರಿತರನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದ ದಾರ್ಢ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಣ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಶೇರ್ ಆಶ್ರಯಿಸು, ನಿನ್ನದೇ ಆಗಿ ನಿನಗೆ ಸಹಜವಾದದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಮಾಂ ಮದೀಯಂಚ ನಿಖಿಲಂ ಚೇತನ ಅಚೇತನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಕೈಂಕರ್ಯೋಪಕರಣ ಮೇ ವರದ ಸ್ವೀಕುರು ಸ್ವಯಂ. ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. ನನ್ನದು ಅಂತೇನಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ, ಸ್ಥಿರವೋ ಚರವೋ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಸ್ತವೋ ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾನಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಶರಣಾಗತಿ, ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಆತ್ಮನಿಕ್ಷೇಪ, ಭರನ್ಯಾಸ, ನಾಮಹ ಎಂಬಂತೆ ಇದು. ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ, ನ ಮಾಮ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. நிகமத்தில் முதல் பாட்டில் வதிரிக்த விஷயங்களை விட்டு சர்வேஸ்வரன் பக்கலிலே ஆத்மாவை சமர்ப்பிக்க இசையுங்கோள் என்றார். இரண்டாம் பாட்டில் ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಿಷಯಗಳಿನುடைய ದೋಷ ದರ್ಶನಂ ಪಣ್ಣವೇ ಬಿಡಲಾಂ ಎಂದ್ರಾರ್. ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 10 ಪಾಶರುಗಳಿಗೆ ಈಡಿನಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ ಏನೋ ವೀಡ ಮಿನ್ ಮೊತ್ತವಂ ವೀಡು ಶೈದು, ಅದ್ರ ಪಾಶುರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನ್ ನಿನ್ ನಿಲ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಮೂರನೇ ಪಾಟಿಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂಶத்தை ಶುರುಂಗ ಅರುಳಿಚ್ಚೆಯ್ದ. ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದು. ನಾಲಾಂ ಪಾಟಿಲ್ பத்தப்படுகிற விஷயத்தினுடைய நன்மையை அருளிச் செய்தார். அஞ்சாம் பாட்டில் 10 வரும் அந்தராய பரிகாரத்தை அருளிச் செய்தார். 6ஆம் பாட்டில் அவன் சங்கஸ்வபாவ என்றார், சங்கஸ்வபாவன் என்றார். 7ஆம் பாட்டில் சம்பந்த ஞானம் உண்டாகவே பொருந்தலாம் என்றார். 8ஆம் பாட்டில் வேறு உபகரணம் தேட வேண்டா, அவன் தந்த கரணங்களை அவனுக்காக்க அமையும் என்றார். 9ஆம் பாட்டில் அப்படி செய்யவே பஜன விரோதிகள் தன்னடையே விட்டு போம் என்றார். 10ஆம் பாட்டில் பஜனத்துக்கு ஆலம்பமான மந்திரமின்னது என்னார். இதுதான் வாய் வந்தபடி சொல்லித்தன் அல்ல, சேத்தனருடைய ஹிதத்துக்கு ஈடாக ஆராய்ந்து சொல்லப்பட்டது என்னுதல் அன்றிக்கே. இதுதான் ஹிததமமாயிருப்பது ஒன்றாகையாலே எப்போதும் ಒಕ್ಕ ಓರப்படுವುದು ಒನ್ನು ಎನ್ನುದಲ್. ಇದು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು, ಜೊತೆಗೆ ಪೀಠಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ, ಕಡೆ ಪಾಶುರ, 11ನೇ ಪಾಶುರ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಲ್ಲಿಯೇ ಆತ್ಮನನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡಿ ಅಂತಂದ್ರು. ವೀಡು ಮಿನ್ ಮೊತ್ತಮನ್, ವೀಡು ಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಏನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು? ಇದು ನಂದು, ಇದು ನನಗ್ ಸೇರಿದ್ದು, ಅದು ಸ್ಥಿರವೋ ಚರವೋ, ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ, ಅದನ್ನ ಬಿಡು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡಿ ಅಂತಂದ್ರು. 2ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಿಷಯಗಳು, ಅವುಗಳ ದೋಷ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರು. ಯಾವ್ದೋ ಹಳ್ಳಿಗ ಎಲ್ಲ ಟೂರ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಆಹಾ ಘಮ ಘಮ ಅಂತಿದೆ ಅಂತ. ಅವನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ಯೋ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ್ ಒಳಗಡೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಸಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಇದು ಟೂರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:15 ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಂದ ಒಂದು ದಿಬ್ಬ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೋಣಿ ತಾಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಕರಿಂದದು ಈರುಳ್ಳಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದ್ಕೊಡೋದು. ಈಗ ಅದು ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಕಾಮ ಬಯಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗ ವಸ್ತು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ?
ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ ಬರೀ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ವಿಷವಾಗ್ಬೋದು ಅದು. ಹೀಗೆ ದೋಷ ದರ್ಶನ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಬಿಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ವಸ್ತು ವಿಚಾರ, ಅದು 2ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಿಷಯಗಳ ದೋಷ ದರ್ಶನ 3ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂಶವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವ್ದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂಶ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. 4ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಅವನನ್ನೇ ಪಡಿಬೇಕು, ಅದರ ಹಿರಿಮೆ ಏನು ಅದನ್ನ. 5ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸುವಾಗ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರೋದೇನು? ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ, ಅವನ ಆಜ್ಞಾತಿ ಲಂಘನ. ಭಗವಂತ ಅವನ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನು ದಯ ಬಾರದೆ ಕಾಯೋ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಕರುಣೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೋಗರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಇವರ ಕರ್ಮದ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ ಕಂಡ್ರು ಇವ್ರ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ರುವೆ ಪಗಡೆ ಆಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರಂತೆ ದ್ವಾರಕೆನಲ್ಲಿ. ಇವನು ಭಕ್ತ ಒಬ್ಬ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತುಂಬಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅವನಿಗೆ. ಅವಳಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇವಳ ಮೇಲ್ ಕೃಪೆ. ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ ಭಕ್ತ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಿರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರು ಕೊಡಬಾರ್ದೆ, ಯಾಕೆ ಅವನ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವನ ಕರ್ಮ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಕೃಪೆ ಅವನಿಗೆ ತಲುಪಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ ಮುಂದೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನೋಡೋವನು, ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ್ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಅವನ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂದಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 2 ಚಿನ್ನದ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅವನಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನ್ ಎಷ್ಟು ಏನ್ ಕರಿಬೋದು, ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಏನ್ ಇವಾಗ. ಅವನ್ ದಾರಿದ್ರ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಕಾಲಿನೋ, ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಒಂದ್ರಿಂದಾನೆ. 2 ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವನು ಇನ್ನೇನ್ 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮೊದಲು ಅವನಿಗೊಂದ್ ಥಾಟ್ ಬಂತು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಡೀತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಪಾಪ ಕಣ್ಣಿಲ್ದಲ್ಲೇ ಇರೋರು ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಆ ಚಿನ್ನದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ, ನೋಡು ನಾ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಅದು. ಅವನ ಕರ್ಮ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗದಂಗ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ. ಈ ಕತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉಂಟು, ಖಂಡಿತ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 5ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. 6ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಂಘ ಸ್ವಭಾವದವನು ಅಂದ್ರು. ಸಂಘ ಸ್ವಭಾವದವನು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವನು, ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ. ಸೊನ್ನವಣ್ಣಂ ಶೈದ ಪೆರುಮಾನ್ ಯಥೋಕ್ತಕಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ನಿಂತು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಮಲಗ್ಕೊಂಡು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಕುಣಿತಾನೆ. ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೀವ್ರವಾದಂತ ಇದಿರೊಟ್ಕೊಂಡಿರೋನು. 7ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದರೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಎಂದ್ರು. ನಮಗೂ ಅವನಿಗೂ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅವನು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ, ಅವನಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ತಂದೆ ಅಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ, ಗಂಡ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ. ಇದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಳಿಯದಂತಹ ಸಂಬಂಧ. ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನೀವು ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಲವನ್ನ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್. ದಿವಸಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ಯಾವ್ದೋ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಈ ಕಥೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಲೇಡಿ, ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಮನೆ. ನನಗೆ ನೀನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಶ ಹೇಳೋ, ನನಗೆ ಇನ್ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಏನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನು, ಫ್ರೇಮು, ಗ್ಲಾಸು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಚಿತ್ರ, ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡೋದ ಗೊತ್ತಾ? ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್, ಇವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಳು, ಇವತ್ತು ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಶಿರ್ಡಿ ಸಾಯಿ ಅವರು ಯಾರೋ ಭಕ್ತರು ಇದಾರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್, ಅಲ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಬೋಗಸ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು.
ನೀನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಸುಮ್ನೆ ಬಾ ನನ್ ಜೊತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅವಳು ಶಿರ್ಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬನ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು 300-400 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿ, ಶಿರ್ಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬನ್ ಇದ್ರದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಶಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿತ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಇವತ್ತು ಈವನ್ ಟುಡೇ ಅವಳು, ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬರೀ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನ್ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡದ, ನೀನ್ ಇವಾಗ್ಲೇ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಾಲಂಟರಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಈಗ 20-25 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳದ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ನೀನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸಾಯಿ ಚರಣದಾಸಿ ಅಂತವ್ರ ಹೆಸರು. ಅವರೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ರು, ಸಾಯಿ ಸಂದೇಶ ಅಂತ. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಲಕ್ಕಲ್ಲ, ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ನಂಬ್ತೀರೇನೋ? ಭಗವಂತನ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಡೇಷನ್, ಆರ್ತೋ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಕು, ನನಗ್ ನೀನ್ ಬೇಡ. ನಾ ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರು ಸಾಕು, ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕೊಟ್ರೆ ನೀನ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಕೊಡ್ದಿದ್ರೆ ನೀನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ನಮ್ ವ್ಯವಹಾರ. ಈಗೇನೋ ನಮ್ಗೇನೋ ಒಂದ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ, ಇವತ್ತೇನೋ ಒಂದ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನೋ ಹೋಗ್ತೋ, ಇಲ್ಲ ಮಗಳಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕೋ, ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಬೇಕೋ, ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕೋ, ಏನೋ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದಂತದ್ದು ಇದೆ ಎಂದಾಗ, ಏನು ಭಗವಂತರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿ. ಅವತ್ತು ತುಪ್ಪ ದೀಪ ಒಳಕಿ ತುಡುಮ ಒಳ್ಳಿಕೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚುಟ್ಟೆ ನೈ ಉಟ್ಟು ಅನ್ನಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು ದೀಪಂ. ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲ ಹತ್ಸಿದ್ರು ಆಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಲ್ಲ, ನಾಳಿಗ್ ಪಚ್ಚ ಕಾಚಿ ಏನ್ ನಮಂಗ. ಅವಾಗ ಅದ್ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇದೆಯೋ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರೆಡೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೀನ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಅದ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ಗೆ, ನಿನ್ಗೊಂದ್ ಕೈ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ ಕಿರೀಟ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ? ಹೋಗ್ಲಿ, ನಿಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ? ಇದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ. ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಂದ ಏನು ಪಡೆಯೋದಲ್ಲ, ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನೀನೇ, ಈ ಶರೀರ ನಿಂದು, ಈ ಆತ್ಮ ನಿನಗ್ ಸೇರಿದ್ದು. ಇದರಿಂದ ನೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೋ. ಆವಾಗ ಈ ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಳು ವ್ಯರ್ಥ. ಬಾಳಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಎರಡು ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಕೆಲಸ ನೀನು ಇದೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ವೇದಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಕಸ ಗುಡ್ಸೋದಾಗ್ಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಎತ್ಕೊಂಬಂದ್ ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಸೊಂಡದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು, ಅವ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀಯ, ನಾನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಕಥೆಗಳು. ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಿದೆ ಸಂಬಂಧ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಈ ಸಂಬಂಧ 7ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ರು. 8ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಅವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಕರಣಗಳನ್ನ, ಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ. ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಜಿಹ್ವೈ ಕೀರ್ತಯ ಕೇಶವ, ನಾಲಿಗೆಯ ಕೇಶವನನ್ನ ಕೀರ್ತಿಸೋ. ಮುರರಿ ಪುಂಚೇತೋ ಭಜ, ಮನಸ್ಸೆ ಅವನನ್ನ ಭಜಿಸೋ. ಕೃಷ್ಣಂ ಲೋಕಯ ಲೋಚನದ್ವಯ, ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಕಾಲುಗಳು ಅವನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ. ಮೂಗಿರೋದು ಆ ಗ್ರಾಣ ಮುಕುಂದ ಪಾದ ತುಳಸಿ, ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಆಘ್ರಾಣಿಸಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು. ಮೂರ್ಧನ್ ನಮ ಅದೋಕ್ಷಜಂ, ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಅದು. ಇದು ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್, ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಇದು ಕೂಡ ನಮಾಳ್ವಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆತ್ತಿಯುಳ್ ಉಳ್ಳಾನ್, ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆ ಶೆಂಪನ್ ತುಳಾಯ್, ಅಂಪನ್ ತುಳಾಯ್ ಅಂತ 10 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎನ್ ಕಣ್ಣಿನುಲಾನೆ, ಎನ್ ನೆತ್ತಿಯುಳಾನೆ, ನನ್ನ ಸರ್ವ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಆಚಮನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಶವ ಯನಮಃ, ಈ ಕೇಶವ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ,
ಅವನಿಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಅಂಗವು ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಬೇಕು. ಅವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಕರಣಗಳನ್ನ ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ ಅನ್ವಯಿಸಿ, ನಮಗಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಭೋಗಕ್ಕಲ್ಲ. ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ, ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ ವಪು, ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ನಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣೋ ಪ್ರಪಂಚ ಇದು ಭಗವಂತನದೇ ಶರೀರ. ನೀವ್ ಯಾರಿಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಆ ಭಾವದಿಂದ ನೀವು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನ. ಅದನ್ನ ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಅಂದ್ರು. 9ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಜನ ವಿರೋಧಿಗಳು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಅವನನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆಯೋ, ಅಯ್ಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದನ್ನೇ ಒಂಚೂರು ಕೇಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಕೆಲ್ಸ, ಅದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಇದು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲ ತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮ ಈ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವಂತ. ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಅನಿಷ್ಟ ನಿರಸನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಪಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ ಮೊದ್ಲು ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ. ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ದ್ವಾರ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿದು ಅವನೇ ಆತ್ಮೀಯ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯೋಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ತಾನಾಗಿಯೇ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ 9ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. 10ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಭಜನಕ್ಕೆ ಆಲಂಬನವಾದ ಮಂತ್ರ ಇಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರು. ಮಂತ್ರಂ ಯತ್ನೇನ ಗೋಪಯೇತೆ ಗುರುಂ ಪ್ರಕಾಶಯೇತ್ ಧೀಮಾನ್. ಇದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಚೇತನರ ಹಿತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಸಾರದಡುಗೆಯ ವಿಚಾರದಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮೊದಲು ಈ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಬರ್ದವರು ತಿರುಕುರ್ ಹೈಪಿರಾನ್ ಪಿಳ್ಳಾನ್ ಆರಾಯಿರಪ್ಪಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಕೇಳಿದ್ರು ನಂಜಿಯರ್ ನಂಪಿಳ್ಳೆ ಪೆರಿಯವಾಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೆ. ಇವರುಗಳು ಗುರುಗಳಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅವ್ರು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಆ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ತೋರಿಸಿ, ಆಹಾ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಈಡು 36,000 ಈ ಈಡಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 6,000 ಇದೆ, 3,000 ಇದೆ, 4,000 ಇದೆ, 12,000 ಇದೆ, 24,000. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಹಳ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ, ವಿವರವಾಗಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು 10ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸುಮ್ನೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ನಂದು ಒಂಚೂರು ಇರ್ಲಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಕವಿತಾ ಬರೆಯೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ನನಗೆ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಉದ್ಗಾರ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪೊರುಳಲ್ಲಾದ ಎನ್ನೈ ಪೊರುಳಾಕಿ ಅಡಿಬೇಕೊಂಡ. ನನಗೆ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ 1000 ಪಾಶುರಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನನಗೇನಿತ್ತು ಯೋಗ್ಯತೆ, ಅದನ್ನ ಅವರೇ ಹೇಳುವಂತ. ಹಾಗೆ ಇದು ಹಿತತಮವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನನೂ ಬೇಕು. ಪೂರ 4,000 ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿರೋರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಒಬ್ರು ಲೇಡಿ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಇದ್ದವರು ಏನೋ, ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ ಏನು, ಮೊದಲ 1000 ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೂರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಆ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಗೋಷ್ಠಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಕೂಟ ಅಂಚೋಳ್ನು ಸೇವಾ ಕಾಲು ಅವಾಗ ಹೇಳೋಣ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಕೇಶನ್ ಅವಾಗಲ್ಲ. ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಭಗವಂತನ ಕೊಂಡಾಡುವಂತ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞವೋ ಹಾಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞ. ಪ್ರತಿದಿನ 100 ಪಾಶುರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಬರೋದು. 40 ದಿವಸಕ್ಕೆ 4,000 ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ 41ನೇ ದಿವಸ ಮೊದಲಿಂದ ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡು ಆರಂಭ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ರಾತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಮಲಗೋ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳ್ತಿರೋ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ವೇದದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞೇನ ಯಕ್ಷಮಾಣ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಗಾಥಾ ನಾರಾಶಗಂಸೀಹಿ. ಗಾಥಾ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರವಿಡ ಗಾಥೆ, ದ್ರಾವಿಡ ವೇದ. ಅದು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಬರೀ ವೇದವನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಒಂದೊಂದು ಘಟ್ಟ ಹೇಳಿ
ದಿವ್ಸಕ್ಕೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿ 18 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ 19ನೇ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ, ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಶುರುವಾಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗ, ಕಾಲದ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ದು. ಪ್ರತಿ ದಿನ, ಯಾವತ್ತು ಒಂದ್ ದಿವಸಕ್ಕಲ್ಲ ಇದು. ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತೇನೋ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಒಂಚೂರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇದು. ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬೇರೆದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಲವು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು? ಈಗ ಊಟ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀರಾ, ಊಟನೇ ಬೇಡಪ್ಪ, ಏನೋ ಏಕಾದಶಿಗೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪಟ್ಟಿನಿ ನಾಳೆ ಅಂದ್ರು. ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ವೋ? ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ, ಇದನ್ನೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞೇನ ಯಕ್ಷಮಾಣ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನನೂ ಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅನುಸಂಧಾನ ಬೇಕು. ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಫಲಶ್ರುತಿ 11ನೇ ಪಾಶುರ. ಶೇರ್ತಡ ತೆಂಕುರುಹು ಷಡಗೋಪನ್ಶೊಲ್ ಶೀರ್ತೊಡೆಯಾಯಿರತ್ತು ಓರ್ತ 20. ಶೇರ್ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ, ತಡಂ ಕಟಾಕ್ಷಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ, ತೆನ್ ರಮ್ಯವಾದ, ಕುರುಹೂರ್ ಕುರುಗಾಪುರಿ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿ. ಕುರುಹೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಷಟಗೋಪರ್, ಹುಣಸೆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಊರು ಕುರುಕಾಪುರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದಂತಹ ಶಠಕೋಪನ್ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್. ಶಠ ಅನ್ನುವ ಮಾಯೆಯನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ತೊಳ್ಳಿದವರು, ಯಾರ ಮೇಲೋ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಈ ಭಗವಂತನ ಮಾಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೋಪದಿಂದ ತಳ್ಳಿದವರು ಶಠಕೋಪ. ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚಡಹೋಪನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಶಠಕೋಪ, ಶಠ, ಶಠಾರಿ, ಶಠರಿಪು. ಭಗವಂತನ ಶಠಾರಿ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತನ ಪಾದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನ ಯಾರ ತಿರುವಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಅವ್ರ ತಿರುವಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ವೇದಾಂತದ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾರ ತಿರುವಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಡವನ್ ತಿರುವಡಿ, ಆಂಡವನ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಪರಕಾಲ ಮಠವಾದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ಗೆ ಯಾರು ತಿರುವಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಧುರ ಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್. ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಯಾರು ತಿರುವಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಯಾರು, ರಾಮಾನುಜನು ತಂದಾದಿ ಬರದಲ್ಲ, ಅರಂಗ ತಮುದನಾರ್, ತಿರುವರಂಗ ತಮುದನಾರ್ ಅವರು. ಹೀಗೆ ಕುರುಗಾಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ಶಠಗೋಪನ್ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಶೊಲ್ ದಯಪಾಲಿಸಿದಂತಹ ಶೀರ್ ತೊಡೈ, ಶಬ್ದಾರ್ಥ ರಚನೆಯ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ, ಸುಮ್ನೆ ಏನು ಒಣವಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಿದೆ. ಭಾಷೆಯ ಕಾವ್ಯದ ಸೊಬಗು, ಅಂದಾದಿ. ಒಂದು ಪದ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ತೋಪುಗಳು, ಮಾವಿನ ತೋಪು, ಕೆಂಪು ಭತ್ತ, ಇದು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ, ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಗಳು. ಆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಕೆನ್ನೆಲ್ಲು, ಕೆಂಪು ಭತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದು ಕೆಂಪು ಅನ್ನ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ ಅನ್ನನೇ ತಿನ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಮಧುರವಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬೆಳ್ಳಗ್ ಕಾಣ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಸತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಶೆನ್ನೆಲ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ಕೆಂಪು ಭತ್ತದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಕಯಲ್ ಅನ್ನುವ ಮೀನುಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಮೀನುಗಳು, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಏನನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ. ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯ ಪೃಥ್ವಿ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ, ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಶೀರ್ತೊಡೈ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ರಚನೆಯ ಅಲಂಕಾರವನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಆಯಿರತ್. ಈ ಸಹಸ್ರ ಪದ್ಯಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1000, ಅದರಲ್ಲಿ 20 ಅಂದ್ರೆ 20 ಅಲ್ಲ, ಈ 10 ಅಂತ, ಈ ದಶಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ಓರ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಪರವಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಈಗ ಇದು ಗೀಡು. ಶೇರ್ ತಡಂ ಇತ್ಯಾದಿ. ಶೇರ್ ತಡಂ ಎನ್ಗಿற ಇತ್ತೈ ಶೇರ್ ತಡಮಾಕಿ பொய்கைகளோடு பொய்கைகள் சேர்ந்திருக்கும்படியே சொல்லித்தாகவுமாம் அன்றியே தென்குருகூர் என்று ஊர் பிரஸ்துதமாகையாலே தடாகங்கள் சேர்ந்து இருந்துள்ள தென்குருகூர் என்று ஊருக்கு விசேஷணமாதல் அன்றிக்கே. ஷேர் என்கிற இது கிரியாபதமாய் கிடத்தல். தென்குருகூர் ஷடகோபன் சொல். ஹிதம் சொல்ல என்று இழிந்து அஹிதத்தை சொல்லுவான் வருவன் வாரை அன்று. ಹಿತವಾದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಐತ್ವನ್ನ ಹೇಳೋ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ஆபத்த மாறானவர் சொன்ன வார்த்தை என்கை சீர்தொடை 1000 எழுத்தசை சீர்ந்தபடி மடி தொடை பாவினம் என்று கவிக்கும் அவயவமாய் இருப்பன சில உண்டு. அவத்தை சொல்லுதல் அன்றிக்கே. உபாசகானுகிரகத்தாலே உபாசியனுடைய கல்யாண குணங்களை தொடுத்த 1000 என்னுதல். 1000 தவிப்பத்தே 1000 வைத்துக்கொண்டு சேதனருக்கு ஹிதமாவது ஏது என்று நிரூபித்து சொல்லப்பட்டது என்னுதல். அன்றிக்கே சேதனருக்கு ஹிததமமாயிருப்பதொன்றே ஒன்றாகையாலே எப்போதும் வரப்படுவதொன்னு என்னுதல். ஓர்த்த இப்பத்தை நெஞ்சிலே ஷேர் அனுசந்தி. பரோபதேசம் பரரை குறித்து உபக்கிரமிக்கையாலே மேல் ஏகவಚನமானவிடம் ಜಾತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಂ. ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ಜಿಯರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. 2ನೇ ದಶಕ ಈ ಪಾಶುರದೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಶೇರ್ ತಡಂ ಎನ್ನುವುದು ತಟಾಕಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷಣಗಳವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸರೋವರಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳಿರೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮೂರ್ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ತಿಮ್ಮನಕೊಳ ಅಂತ ಒಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕಾಲ್ಗಿಲ್ ತೊಳಿಬಾರ್ದು. ಊರಿನವರೇ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಬರೀ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಎಲ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಬೇರೆ ಕೊಳ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆಯೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಬಗೆಯೋದು, ಸೋಪು ಗೀಪು ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಹಾಗೆ ಸರೋವರಗಳೊಡನೆ ಸರೋವರಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶೇರ್ ತಡಂ ಅಂದ್ರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತೆನ್ ಕುರುಹೂರ್, ತೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ, ತೆನ್ಕಲೈ ವಡಗಲೈ, ಮೂಡಲು ಪಡವಲು ತೆಂಕಲು ಬಡಗಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ನಾರ್ತ್. ಸೊ ತೆಂಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಇದನ್ನ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಡಗಲೇನ ತೆಂಗಲೇನಾ? ಈಗ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಾವು ಒಡಗಲೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತೆಂಗಲೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣದವರು ನಾವು, ಅವರು ಉತ್ತರದವರು. ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಅಷ್ಟೇನೆ. ತೆನ್ ಕುರುಹೂರ್ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಕುರುಹೂರು. ಆ ಊರನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತಟಾಕಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿರುತ್ತಿರುವ ತೆನ್ ಕುರುಹೂರ್ ಎಂದು ಊರಿಗೆ ವಿಶೇಷಣ ಎಂದು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಶೇರ್ ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿ ಇರೋದು ತೆನ್ ಕುರುಹೂರ್ ಷಟಗೋಪನ್ ಶೊಲ್. ಹಿತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟು ಅಹಿತವನ್ನು ಹೇಳೋ ಮಾತಲ್ಲ ಇದು. ಮೆಯ್ಯೇ ಶೊಲ್ಲುವನ್ ಪೊಯ್ಯಲ್ಲನ್. ಅವನು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಅವನ್ ಕಂಡೆ. ತೊಂಡೀರ್ ಬಾಳುಂ ವಹೈ ಅರಿಂದೇನ್. ಬಾಳುವ ಬಗೆಯನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿದೆ. ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಉದ್ಗಾರ ಇದು. ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಇದು. ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಏನೋ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇನ್ನೇನೋ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಅದು ಕೊಡೋಕೆ ಅಂತಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ನಾ ಬಂದ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಅವನನ್ನ ಕಾಣ್ಬೋದು, ನೀವು ಅವನನ್ನು ಪತಿಯಾಗಿ ಪಡಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಪಿಚ್ಚೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಳ್ಳಿ ಕೊಡುಪ್ಪ. ನೀವು ನನಗೆ 1 ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದೇ 1 ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಗೋ ಬಾಕ್ಸೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಬಾಕ್ಸನ್ನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಹಿತವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಹಿತವನ್ನು ಹೇಳುವನಲ್ಲ ಇದು. ಹೇಳುವ ಮಾತಲ್ಲ ಇದು. ಆಪ್ತ ತಮರಾದವರು. ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಪರಮ ಆಪ್ತ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋದು. ತರಾತಮ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಆಪ್ತ ತರ ಆಪ್ತತಮ, ಆಪ್ತ ಆಪ್ತತರ ಆಪ್ತತಮ. ಹಾಗೆ ಹಿತ ಹಿತತರ ಹಿತತಮ. ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರಾದವರು, ಆಪ್ತ ತಮರಾದವರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಎನ್ನುವ ಭಾವ. ಶೀರ್ ತೊಡೈ 1000 ಎಳುತ್ತಶೈ ಶೀರ್ಂದ ಮಡಿ ತೊಡೈ ಪಾವಿನಂ ಎಂಬ ಕಾರಿಕೆಗೆ ಅನುಸಾರ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿರುವುದೊಂದನ್ನ
ಶೀರ್ ತೊಡೈ ಎಂಬುದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಉಪಾಸಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರವರಿಗೆ ಇರುವ ಅನುಗ್ರಹದ ಕಾರಣ ಉಪಾಸ್ಯನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ. ಉಪಾಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಉಪಾಸನೆ, ಅವನು ಭಗವಂತ, ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ 1000 ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1020 1000 ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಶಕ ಈ 2ನೇ ದಶಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಚೇತನರಿಗೆ ಹಿತತಮವು. ಬರೀ ಹಿತ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಅದು ಹಿತ ತರವೂ ಅಲ್ಲ, ಹಿತತಮವು. ಅದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗೇನೋ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಹಾ ಹ್ಞೂ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹುಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರದ್ದು ನೋಡ್ತೀರಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟೇನಾ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಗೆ. ಆ ತರದಲ್ಲ ಇದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಇದಂ ಇತ್ತಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದು ಹೀಗೇನೆ, ಇದು ಹೀಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಹಾಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಿದು. ಅಥವಾ ಇದು ಚೇತನರಿಗೆ ಹಿತತಮವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನನ ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕಾದದ್ದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಓದ್ಬಿಡಿ, ಆಯ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಡಿ, ಆಚೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ 4 ಮುಡಿಸ್ತೆ, ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಹಾಕ್ಲಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದಾಗ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಾಯ್ತು. ಈ ಹೊರದೇಶದವರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡೋ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಿಜ್ಗಳಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದೊಂದು ರೂಮ್ ತರ ಡಬಲ್ ಡೋರು ಅದು ಇರೋದು ಅಂತ. ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಎಷ್ಟು, ಒಂದು 10 kg ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲ 10 ಲೀಟರ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ 1 ವಾರಕ್ಕೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡೋದು. ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಿನ್ನೋದು. ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋದೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಅನ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಪಕ್ವ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಅದು ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಹಳಸಿದ್ದನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಪರ್ಯುಷಿತ ದೋಷ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಳಸಿದ್ದನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಹೀಗೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮುಸುರೆ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಡೋದಲ್ಲ. ಇದು ಸರಿಯಾದಂತ ಮಾರ್ಗ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚೇತನರಿಗೆ ಹಿತತಮವಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಇದು. ಓರ್ತ 25 ನೆಂಜಿಲೆ ಶೇರ್ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡು. ಇದು ಪರೋಪದೇಶ ಎಂಬುದು ಇತರರನ್ನು ಕುರಿತೇ ಆರಂಭವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ ಜಾತಿವಾಚಕವಾಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನೆಂಜೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಡ ನೆಂಜೆ, ಮೂರ್ಖವಾದ ಮನಸ್ಸೆ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಬೇಕಾದ. ಈಗ ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರು, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯರದು ಆಳವಂದಾರ್ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮರ್ಯಾದ ಕ್ಷುದ್ರ ಚಲಮತಿ, ಏನದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ಕೊಂಡು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ವ ಅಲ್ಲ, ಹಿತತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೇ ಮರ್ತ್ಯಾಹ ಪರಮಂ ಹಿತಂ ಶೃಣ್ವೋ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಂಕ್ಷೇಪತಃ. ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶರೀರ ಪತತ್ಯಂ ಅವಶ್ಯಂ, ಬೀಳೋದು ಅದು ಖಂಡಿತ. ಅದು ಶೀರ್ಯತೆ ಇತಿ ಶರೀರ, ಆ ಧಾತುಕಾರಿಕೆ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಿ. ನಾಶವಾಗೋದು ಅದರ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ. ಆ ನಾಶವಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೀರಿ. ಈ ಮಾತುಗಳು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 2ನೇ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮುಗೀತು. 3ಆಂ ತಿರುವೈಮೊಳಿ ಪ್ರವೇಶಂ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. சர்வஸ்மாத் பரன் என்றார் முதல் திருவாய்மொழியில். பரநாகையாலே பஜனீயன் என்றார் 2ஆம் திருவாய்மொழியில். பஜியுங்கோள் என்று பலகாலும் அருளி செய்யா நின்னீர். இருகை முடவனை ஆனை ஏறு என்றால் அவனாலே ஏறப்போமோ? அப்படியே சர்வேஸ்வரனாய் அவாப்த சமஸ்த காமனாய் இருக்கிற அவனை இந்த க்ஷுத்ரனான சம்சாரி சேத்தனாலே பத்தப்போமோ என்ன? அவ்வானை தானே அவ்விரகை முடவனுக்கும் ஏறலாம் படி படிந்து கொடுக்கும் என்று
ஏறத்தட்டில்லையே. அப்படியே இச்சம்சாரி சேத்தனனுக்கு பஜிக்கலாம்படி அவன் தன்னை கொண்டு வந்து தாழ விட்டு சுலபனாமாகில் இவனுக்கு பஜிக்கத்தட்டில்லையே என்கிறார். அவதாரம் தன்னில் வந்தால் பாக்யஹீனர்க்கு சஜாத்திய பிரதிபத்தி பண்ணி அனர்த்தப்பட்டு போகுமா பாக்யாதிகருக்கு அரிய நெளியனாக பெத்தோமே என்று ஆசிரியிக்கலாம்படி இரண்டுக்கும் பொதுவாயிரே இருப்பது. சர்வேஸ்வரன் அரியனென்னால் சம்சாரத்தில் ஆள் பத்தாதென்னு அவன் எளிமையை உபாதித்துக் கொண்டு போந்தோம். அதுதானே இவர்களுக்கு இத்தனை எளியனோ என்று விடகைக்கு உடலாயித்து, அவ்வெளிமை தானே ஆதிரிக்கைக்கு உடலாயித்தது. உமக்கொரு வருக்குமே இரே என்று எம்பாரை பார்த்து உடையவர் அருளி செய்தருளினாராம். சில தார்மிகர் ஏரி கல்லினால் சேத்திலே தலையை நொழுந்திப்பட்டு போகா நிற்பர். சிலர் விடாயரத்திலே மூழ்கி விடாய் தீர்ந்து போகா நிற்பார்கள். விளக்கை ஏத்தினால் அதிலே விட்டில் என்று சில பதார்த்தங்களும் விழிந்து முடிந்து போம். சிலர் அதன் வழியிலே ஜீவியா நிற்பார்கள். வேதனல் விளக்கிறே இவன்தான் ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணி விளக்கிறே. வெங்கதிரோன் குலத்துக்கோர் விளக்கிறே அவன்தான் அன்றிய வாணன் ஆயிரந்தோளும் துணிய அன்று ஆளி தொட்டதும் இப்படி வந்து அவதரித்து சுலபனான நிலை தன்னிலேயிரே. அப்படியே சிசுபாலாதிகள் பூதனா சகடா யமலார்ஜுனாதிகளுக்கு எதிரிட்டு முடியவுமாய் ಅನುಕೂಲಿತ್ತು ಉಜ್ಜೀವಿಪ್ಪಾರ್ಕೆ ಉಜ್ಜೀವಕ್ಕುವೋ ಮಾಯಿತ್ತು ಅವತಾರಂ ತಾನ್ ಇರುಪದು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ ನೋಡ. 3ನೇ ದಶಕದ ಪ್ರವೇಶ. ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಪರನು ಎಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತಃ ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ. ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಶ್ಲೋಕ. ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಕುಂಬಾರ ಇದ್ದ, ಚಕ್ರ ಇದು ಗಾಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಅವನು. ಈಗ ನನಗೆ ಮಣ್ಣು ಕೊಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೇನೋ? ಮಣ್ಣೆ ಮಡಿಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿನ ರೂಪ ನಾಶವಾಯ್ತು, ಈಗ ಮಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಪೂರ್ವ ರೂಪ ಹೋಯ್ತು, ಉತ್ತರ ರೂಪ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಆದ ಅಂದಾಗ ವೈಕುಂಠ ಕಾಲಿನ ಅವನಿಲ್ವಾ? ಅವನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ, ಚೇತನ ಅಚೇತನ. ಅವನು ಚೇತನ ಅಚೇತನವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೂ ಇರಬಲ್ಲ. ಈ ಮಡಿಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಆದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಡಿಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಪರ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಚೇತನ ಅಚೇತನ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರಬಲ್ಲ. ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುನಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ, ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ, ಅದರ ದೋಷಗಳು ಅವನಿಗೆ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ತಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ, ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರ ಆದವನು, ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಪರ, ಪರನಾದ್ದರಿಂದ ಭಜನೀಯ ಅಂದ್ರು. 2ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮನಾದವನು. ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ವನ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮೇತ್ಯುದಾಹೃತ ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯಮಾವಿಶ್ಯ ಬಿಭರ್ತವ್ಯಯ ಈಶ್ವರ. ಆಧ್ಯಾಯಿಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೆಸರು. ನನಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅವನೇ ಹೇಳ್ದ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಪರನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಭಜನೀಯ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕಿಂ ಕಾರಣಂತೂ ಧ್ಯೇಯ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರೋ ಅವನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದವನು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮನು, ಅವನು ಭಜನೀಯ, ಅವನನ್ನ ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಎಂದ್ರು 2ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ. ಭಜಿಸಿರಿ ಅಂತ ಅನೇಕ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. 2 ಕೈಗಳು ಇಲ್ಲದವನನ್ನ ಆನೆ ಏರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಂದ ಏರ್ಲಾಗುತ್ತೋ? ನೋಡಿ ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಕೈ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಾಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೋ ಇಲ್ಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಆತ್ಕೊಂಡೋ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಆನೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹತ್ತುದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕಾಲನ್ನ ಬಗ್ಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಕಿವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ ಕೂತ್ಕೊಂತ. ಈ ಭಗವಂತನ ಆನೆ ಓದಿಸ್ತಾರೆ.
ಅವನು ಎಂತ ಕರುಣಾಶಾಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನ ಏರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅವನೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಎರಡು ಕೈಗಳು ಇಲ್ಲದವನನ್ನ ಆನೆಯನ್ನ ಏರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಂದ ಏರ್ಲಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಗಿ ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮನಾಗಿರುವ ಅವನನ್ನ, ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅವನಿಗೆ ಯಾರಿಂದ ಏನೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳೇನಿದ್ರು ತಾನೇ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ನೋಡಬಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇಳಬಲ್ಲ. He is not dependent on anybody for anything. ಅವನು ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ, ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ತಾನೇ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತವನು. ಅವನಿಗೇನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಈಗ ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಏನೋ ಅಂತಂದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡೋರ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ ಆಗಿರೋ ಅವನನ್ನ ಈ ಕ್ಷುದ್ರನಾದ ಸಂಸಾರಿ ಚೇತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತ? ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ? ಅಯ್ಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇರೋರು. ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯೋ? ಈಗ ಹೋಗಿ ಮೋದಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ನೀವು, ಆಗತ್ತೆವಾ? ನೇರವಾಗಿ ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ, ಅವರು ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನೋ ಏನಿದೆಯೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹಂಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಂದೆ ಕಲಂ ಇದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಸೀದಾ ಒಂದು ಹುಡುಗರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಯು ಆರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದಿಸ್, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರೋದು, ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ನಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇವರ ಸೌಲಭ್ಯ ಭಗವಂತಂದು ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದು. ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಕ್ತ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಕಡೆನಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ, ಅಜ್ಞಾನಿನೋ, ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಲವು. ಈ ಕ್ಷುದ್ರನಾದ ಸಂಸಾರಿ ಚೇತನನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆನೆಯು ಆ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಇಲ್ಲದವನನ್ನ ಹತ್ತುವುದಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ತಾನೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಾಗ ಹತ್ತಬಹುದಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಂಸಾರಿ ಚೇತನನು ಭಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಅವನೇ ಬಹಳ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಸುಲಭನಾದ್ರೆ ಇವನು ಭಜಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲವಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ ಅವತಾರಗಳು ಆದಾಗ ಭಾಗ್ಯಹೀನರು ಜಾತೀಯ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅನರ್ಥಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಭಾಗ್ಯ ಅಧಿಕರಾದರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರ್ಲಭನಾಗಿದ್ದವನು ಸುಲಭನಾದನಷ್ಟೇ ಎಂದು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಮುನಿಪತ್ರಿಗಳ ವೃತ್ತ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಸಖರೊಂದಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದ ಕಾಡಿಗೆ. ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ದ ಅವನು, ಕೃಷ್ಣ ತುಂಬಾ ಹಸುವಾಗ್ತಿದ್ಯೋ ಅಂತ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಋಷಿಗಳದ್ದು ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಸತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನೋ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಿರಲ್ಲ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಕಳಿಸ್ದ. ಕೃಷ್ಣನ ಸಖರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರು. ಅವರುಗಳನ್ನ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ಜಪ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಬಂದ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದ ಆ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೈದು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಏನು ಪೂರ್ಣಾವತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹೋಗ್ರ ದೂರ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪ್ ಮೋರೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಬೈದು ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಆ ಆಶ್ರಮದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅವರ ಶಿಬಿರಗಳಿದೆ, ಅವ್ರ ಪತ್ನಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಋಷಿ ಪತ್ನಿಯರು. ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ತುಂಬಾ ಹಸುವಾಗಿದೆಯಂತೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಂತ. ಪುನಃ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರು. ಯಾರಿಗೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚೂರು ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಋಷಿ ಪತ್ನಿಯರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ತುಂಬಾ ಹಸುವಾಗಿದೆಯಂತೆ, ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ, ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಋಷಿ ಪತ್ನಿಯರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು ಪೂರ್ಣಾವತಿಗೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದ್ರು, ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಋಷಿಗಳ ಉದ್ಗಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೆಂತ ಮೂರ್ಖರು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಂದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಗ್ನಿಮುಖ ಏವ ದೇವತಾ ಪ್ರೀಣಾತಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವರುಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಲಿವೇಟೆಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬೆಟರ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ನ ಹೇಳೋದು. ಪತ್ನಿಯರನ್ನ ಬೆಟರ್ ಹಾಫ್, ಉತ್ತಮ ಅರ್ಧ ಸ್ತ್ರೀ ಪತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಈ ಮುನಿಪತ್ತಿಗಳ ಇದ್ರದನ್ನ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದಾಗೋದು. ಹಾಗೆ ಸುಲಭ
ಯಾರು ಅವನನ್ನ ತಿಳಿದವರಿಗೆ. ಭಗವಂತ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸುಲಭ, ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸುಲಭನ ಮಾಡೋದು? ಭಕ್ತಿಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ. ಹೀಗೆ ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಸುಲಭನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಭಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಸಂಘದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ 3 ಜನ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು, ಮೊದಲ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಬಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರಿದಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಒಬ್ರು ಮಲಗೋಕ್ ಜಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, 3 ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಆ 3 ಜನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವನು ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಮೈಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಹಾಡಿದಂತಹ ಅನುಭಾವಿ ಗೀತೆಗಳು. ಮೊದಲ್ ತಿರುವಂದಾದಿ, ಎರಡಾಂ ತಿರುವಂದಾದಿ, ಮೂರನಾಂ ತಿರುವಂದಾದಿ. ನಾಮಸ್ಮರಣ ತನ್ಯೋಪಾಯಂ ನಹಿ ಪಶ್ಯಾಮೋ ಭವತರಣೆ. ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ತವ ನಾಮ ವದಾಮಿ ಸದಾ ನೃಹರೆ. ಸದಾ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಿ ರಾಮನಾಮ. ಆಳ್ವಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ದಾಸರ ಪದವು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋಕೆ. ಅದರಿಂದ ಭಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಅವನೇ ಬಹಳ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಸುಲಭನಾದ್ರೆ ಇವನು ಭಜಿಸೋದಕ್ಕೇನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ವಷ್ಟೇ. ಕೃಷ್ಣ ಏನಬಾರದೆ? ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, ಸೀನ್ ಬಂದ್ರೆ ರಂಗ ರಂಗ ಅನ್ನಿ, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನಿ, ಏನಬಾರದೆ? ವಚನೇಕಾದರಿದ್ರತ ಬಾಯಿನ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೇ? ಭಗವದ್ ಅವತಾರಗಳು ಆದಾಗ ಭಾಗ್ಯಹೀನರು ಸಜಾತಿಯ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅನರ್ಥಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಭಾಗ್ಯಾಧಿಕರಾದವರು, ಅಧಿಕವಾದ ಭಾಗ್ಯ ಇದ್ದವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರ್ಲಭನಾಗಿದ್ದವನು ಈಗ ಸುಲಭನಾಗಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ. ಕೃತಯುಗದವರೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋಕ್ ಬಯಸ್ತಾರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ನಾಸ್ತ್ಯೇವ 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 ಗತಿರನ್ಯತ. ಕಲಿ ಸಂತರಣೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದಂತಹದ್ದು ಈ ಕಾಲದ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಹೀಗೆ ಅವತಾರಗಳು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ದುರ್ಲಭನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಆಶ್ರಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೇ ಉಪಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. ಅದು ತಾನೇ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭನೋ ಎಂದು ಕೈ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಯಿತು. ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ಆಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದದ್ದು ನಿಮಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಎಂಬಾರವರನ್ನ ನೋಡಿ ಉಡೆಯರವರು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಂತೆ. ಎಂಬಾರು ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್. ಈಗ ತಾನೇ ಮೊದಲು ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ. ಎಂಬಾರ್ ಅವರು ದ್ವಯದ ಪರಿಮಳ. ಇವರಿಲ್ಲೇ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟಿಗೂ ರಾಮ ಭಟ್ಟ, ವ್ಯಾಸ ಭಟ್ಟ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾನುಜರ ತಂಗಿ ಮಗ ಗೋವಿಂದ, ಅವರಿಗೂ ರಾಮಾನುಜರಿಗೂ ನಡೆದ ಸಂವಾದ ಇದು. ಎಂಬಾರವರನ್ನ ಒಡೆಯರವರು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಂತೆ. ಧಾರ್ಮಿಕರು ಕೆರೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಲೆಯನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಕೇಳಿ, ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ದಾಹ ಪಟ್ಟವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಆಯಾಸ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬೆಳಕನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹುಡುಗಳು ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಅದರ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ. ವೇದನಲ್ ವಿಳಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಇವನು. ಆಯರ್ ಕುಲತ್ತಿನಿಲ್ ತೋನ್ರೋಮ್ ಅಣಿ ವಿಳಕ್ಕೆ. ಅವನು வெங்கதிரோன் குலத்துக்கோர் விளக்காய் அவனே தானே அன்றிய ஆணன் ஆயிரந்தோளும் ತುಣಿಯವೆಂದ್ರಾಳಿ ತೊಟ್ಟದುಂ ಆಳಿ ತೊಟ್ಟದುಂ. ಬಾಣಾಸುರನ ಕೈಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಚಕ್ರವನ್ನ ಹಿಡಿದ. ಶಿವಗಣಗಳು, ಗಣೇಶ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಯಾರೂ ನಿಲ್ಲೋಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಾಣಾಸುರನ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಆಳ್ವಾರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದು ಅವತರಿಸಿದ್ದು ಸುಲಭನಾದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಿಶುಪಾಲಾದಿಗಳು, ಭೂತನ, ಶಕಟ, ಯಮಳ ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳು, ಯಮಳಾರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಮರಮಿರಂಡಿನ್ ನಡುವೆ ಪೋನ ಮುದಲ್ವಾವೋ ಅಂತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸುವವನಾಗಿ ಅನುಕೂಲಿಸಿ ಜೀವಿಸುವವರು ಉಜ್ಜೀವಿಸುವೆಂತೂ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಇದೆ. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇದೇ ವರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದೆ. ಏನು ನಿಮ್ಗೆ AC ಬೇಕಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ಚಳಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಟರು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಷ್ಣವನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ರೂಮ್ ಹೀಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ರೆ ಪ್ರಾಣನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ಲಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡವನು ಅಯ್ಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಹಳ ಅಪಾಯ, ಬರೀ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿದ ತೊಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆನೋ, ಭಗವಂತನ ಅವತಾರವನ್ನು, ಅವನ ಇರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು.
ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಸಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತ, ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಸಿದ್ರೆ ಹಸು ಕರು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಪಶು ತಾನಾಗೆ ಬಂದು ನೀರು ಕುಡಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಇದು. ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಂ ಬಹುದಾಯ ಹೇಳೋದು. ಇಷ್ಟಿ ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯೋಗಕ್ಷೇಮೋ ನ ಕಲ್ಪತಾಂ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಸಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಹೋಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು, ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಇದೆ, ಕೆರೆ ನೀರು ಮಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ವೇದನಲ್ ವಿಳಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅನೇಕ ಸಲ ಅವನನ್ನ ಭಜಿಸಿರಿ ಎನ್ನುತ್ತೀರಿ, ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಂಡಲ್ಲದೆ ಭಜಿಸಲಾಗದು, ಭಜಿಸಿದಲ್ಲದೆ ಕಾಣಲಾಗದು. ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಹುಚ್ಚು ಬಿಡೋದ, ಹುಚ್ಚು ಆಗದೆ ಮದುವೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹಾಗೋ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಶ್ರಯಿಸುವ ರೀತಿಯು ತಾನೇ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ತಸ್ಮಿನ್ ದೃಷ್ಟೇ ಪರಾವರೇ ಎಂದು ವಿಶತೆ ತದನಂತರಂ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟಗಳೊಡನೆ ಕೂಡಿ ದರ್ಶನ ಸಮಾನಾಕಾರವಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಫಲಿಸುವ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಆಶಾಲೇಶ ಇರುವವರಿಗೆ ಅವನು ಸುಲಭವಾಗುವ ರೀತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಕೆ ಇದ್ರೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮೆಯ್ಯನಾಹೋ ತನ ತಾಳ್ ಅಡೆಯಿಂದಾರ್ಕೆಲ್ಲ ಪೊಯ್ಯನಾಹೋ ಪುರವೇ ತುಳು, ಬರೀ ಸುಳ್ಳೆ ಆಗ್ತಾನ. ಬರೀ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ 4000 ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದು. ಅಷ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವನಿಲ್ಲ. ಅಣಿಯನಾಹೋಂ ತನ್ನ ತಾಳ್ ಅಡೆಯಿಂದಾರ್ಕ್ಯಂ ಅನ್ಬನಾಹೋಂ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಯಾರು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ವಾಧಿಕನು ಸುಲಭನಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಅವನನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಬಹುನಿಮೇ ವ್ಯತೀತಾನಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ನಿಬಂಧನ ಇಲ್ಲ, ನಿಬಂಧನ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ತಾನೇ ಇರೋದು. ಇದನ್ನೇ ಅವತಾರ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದನಷ್ಟೆ. ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚಮೇ ದಿವ್ಯಂ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ. ಅರ್ಜುನ, ನನ್ನ ಜನ್ಮ, ನಾನು ಮಾಡಿದಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳು ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನನ್ನ ಜನ್ಮಗಳು ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಿಂದೆ. ಏನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದ? ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ರಥ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಆ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ರಥವೆಲ್ಲ ಗುಡಿಸಿ, ಇವನು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕಾರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನು ಓನರ್, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಬಾಗಲ್ ತೆಗೆದು ಇವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ತಾನು ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಯದ್ಯದಾಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ತದೇವೇತರೋ ಜನಾಃ ಸಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಗುರುತೆ ಲೋಕಃ ತದನು ವರ್ತತೆ. ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರಂಗಪ್ರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವರವರ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಡೋಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಜನ್ಮಗಳು ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ನಾವು ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ತಾಳದೇ ಇದ್ರೂ ಇರಬಹುದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಮೇಲ್ಮೆಯೂ ಇದೆ. ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ರೂಪವನ್ನ ಇತರ ಸಜಾತೀಯವನ್ನಾಗಿಸಿ ಬಂದು ಅವತರಿಸ್ತೇನೆ. ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ. ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನ ವಿನಾಶಾಯ ದುಷ್ಕೃತ. ಇವಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ತಿಳಿದವರಿಗೆ ನಂತರ ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಅವತಾರದ ರಹಸ್ಯ ಏನು, ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೆ ಇನಿಪಿರವಿಯಾನ್ ವೇಂಡೇನ್, ಇನ್ನೊಂದು ನೀ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ, ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರ್ಯ, ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬಿಟ್ರು ಮುಕ್ತರು. ನಿತ್ಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಅದು ನಿತ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಆನಂದದ ಹೊಸ ಇದು. ಭಗವಂತನ ತಿಳಿದವರಿಗೆ ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಜನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವನು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಸುಲಭನಾಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಶ್ರಯವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದು. ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪರತ್ವದೊಡನೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದಾದ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನವನೀತ ಚೌರ್ಯ,
ನಗರ ಕ್ಷೋಭಗಳಲ್ಲಿ ಪರವಶರಾಗಿ ಎತ್ತಿರಂ ಎಂದು ಮೋಹ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಪರತ್ವವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಪರೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎತ್ತಿರಂ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರು. ಎಂಗನೇ ಧರಿಕೆ ಮುನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟೆನು, ಹೇಗೆ ನಾನು ಬದುಕಿರ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಶಂಕ ಚಕ್ರ ಅಂತಾಳೆ, ಕೈ ಮುಗಿತಾಳೆ, ಮೂರ್ಛೆ ಓಳ್ತಾನೆ. ಅನ್ನ ಸೇರದು, ನಿದ್ದೆ ಬಾರದು, ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಅವನಲ್ಲಿ ವಿರಹ ನಾಯಕಿಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಈಡು ಆಳ್ವಾರರ ಅನುಭವವನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ಗೋಪಾಲ್.